Hello students, in last lecture we had seen the kinetic gas equation and how it is applicable to the ideal gases and the real gases. We had also seen that the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, is applicable to the ideal gases at all temperature and all pressures. But the real gases do not obey that PV is equal to nRT at all temperatures and all pressures. So this PV is equal to nRT, it is general gas equation which is get obtained or which is get obeyed by the real gases at only low pressure and the high temperature. Now we had also seen the kinetic gas equation PV is equal to 1/3 mn dash u square, and we derived various laws from that, and we also seen what is the compressibility factor. Now let us see the van der Waals equation of the state. Now by using the compressibility factor, we are able to determine, or we are able to predict that how the real gases behaves or deviate from the ideal behavior, and depending upon those two postulates, now there is a new law that those postulates were get corrected, and a new law is put forth by the scientist van der Waals, and that law is called as a van der Waals equation of state. Now van der Waals explained the reasons of the deviation of the gases. Now reasons of the deviation of gases from the ideal behavior on the basis of the two assumptions of kinetic theory of the gases, as I had explained in last lecture also. Now what happens? The first assumption of kinetic theory of gas is volume occupied by the single gas molecule is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. This is the first postulate. That is, in this postulate, the kinetic gas theory considered that a volume of single gas molecule is not considerable, so that is get neglected. And second assumption is that the intermolecular force of attraction between gas molecules is negligible. That is, there is no attraction between two gas molecules. If these two gas molecules are there, so there is no force of attraction in between them. So by considering these two postulates, the kinetic gas equation is get explained. Now here these two postulates, whatever they said, that is overcome by the van der Waals. Now let us see how the van der Waals then explained that is the two postulates at low pressure and the high temperature. So van der Waals observed that what he observed, there are not valid, these laws are not valid at high pressure and low temperature. लो टेम्परेचरला हे जे काही दोन्ही पॉस्ट्युलेट्स आहेत आपल्याला कायनेटिक थिअरीचे पॉस्ट्युलेट्स काय आहे, एक गॅस मॉलिक्युलचं व्हॉल्यूम जे आहे ते निग्लिजिबल असतं ज्या वेळेला टोटल गॅसचं व्हॉल्यूम आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेला, आणि दुसरं काय आहे, द इंटरमॉलिक्युलर दोन गॅस मॉलिक्युल्समध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नसतं, हे कन्सिडर करून हे कायनेटिक गॅस इक्वेशन म्हणा किंवा मग आयडियल गॅस इक्वेशन जे मांडले गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही जे काही आहेत पॉस्ट्युलेट्स या केव्हा शक्य आहेत, व्हॉल्यूम प्रेशर जर हाय असेल आणि टेम्परेचर जर लो असेल तर वरच्या पॉस्ट्युलेट दोघी ह्या ॲप्लिकेबल आहेत. मग त्यामुळे काय केलं, van der Waals मॉडिफाय केलं ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम. आता काय याने काय सांगितलं van der Waals, ही सजेस्टेड दॅट अकाउंट मस्ट बी टेकन ऑफ विथ ए ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम अँड म्युच्युअल अट्रॅक्शन बिटवीन द गॅस मॉलिक्यूल. ॲक्च्युअली आपल्याला काय करावं लागेल, मग van der Waals सांगितलं जर प्रेशर हाय असेल, खूप जास्त असेल आणि टेम्परेचर जर लोअर असेल, प्रेशर हाय असेल तर आपल्याला काय आहे, समजा हे जे काही दोन पॉस्ट्युलेट होते ते लोअर इथे कंटेनर आहे, याच्यामध्ये समजा हा गॅस एन्क्लोज केलेला आहे, एवढं त्याने व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेलं आहे, हा लो प्रेशरला आहे आणि हाय टेम्परेचरला. लो प्रेशरला आणि हाय टेम्परेचरला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन गॅस मॉलिक्युल्समध्ये कमी असतं, कारण गॅस मॉलिक्युल्स हे रँडम मोशनमध्ये ते फार हवे असतात. पण जसं याच्यावर आपण प्रेशर अप्लाय करू समजा, तर काय होईल, हाय प्रेशर जर केला तर आता हे जे काही एवढं व्हॉल्यूम होतं गॅसने ऑक्युपाय केलेलं ते काय होईल, आता व्हॉल्यूम कमी होईल. प्रेशर वाढवल्यामुळे व्हॉल्यूम कमी होईल आणि व्हॉल्यूम कमी केल्यामुळे काय होईल, आता ॲक्च्युली
इंटरमॉलिक्युलर मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या खूप जवळ येतील आणि खूप जवळ आल्यामुळे दे एक्सपिरियन्स ए फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यामुळे तिथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आपल्याला वाढेल. म्हणजे बघा कायनेटिक गॅस थेअरीनुसार आपल्याला गॅसने किंवा आयडियल गॅस इक्वेशननुसार एवढं त्याने व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करायला पाहिजे होतं, पण प्रेशर असेल तर तो एवढंसं व्हॉल्यूम कमी ऑक्युपाय करतो. या ठिकाणी एवढ्या व्हॉल्यूमचा आपण जर विचार केला तर सिंगल गॅस मॉलिक्युलचं जर व्हॉल्यूम पाहिलं ते निग्लिजिबल आहे. पण हे छोटं व्हॉल्यूम जर कन्सिडर केलं तर आपल्याला इथं त्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. अँड नाऊ लेट अस सी ए सिम्पल एक्झाम्पल विथ दॅट वी आर एबल टू एक्सप्लेन. जर श्रीमंत माणसाकडे एखादा अब्जाधीश माणूस असेल, त्याने 100 रुपये जर कोणाला दिले तर फारसा काही फरक पडत नाही. दॅट इज व्हॉल्यूम इज निग्लिजिबल. पण जर एखादा माणूस गरीब असेल की ज्याचं उत्पन्नच खूप नाही आहे, ज्याचं उत्पन्न जर 200 रुपये असेल आणि त्याने जर 100 रुपये दुसऱ्याला दिले तर फरक पडतो. लाईकवाईज प्रेशर जर हाय असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्सपिरियन्स करतो. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर करेक्शन अँड व्हॉल्यूम करेक्शन व्हॉन डर वॉल्सने काय केलं, मग नवीन लॉ मानला, त्याला म्हणतो आपण व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट डिपेंडिंग ऑफ द प्रेशर करेक्शन. आता आपल्याला माहिती आहे मग आयडियल गॅस इक्वेशन काय, पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. म्हणजे पी आय व्ही आय इज इक्वल टू एन आर टी. हे पी आय व्ही आय का, इट इज फॉर द आयडियल गॅस. पी आय व्ही आय प्रेशर, आयडियल प्रेशर, आयडियल व्हॉल्यूम. आता यांनी काय केलं, मग व्हॉल्यूम करेक्शन केलं. कारण काय गॅसने त्या हाय प्रेशरला जेवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करायला पाहिजे, हाय प्रेशरला तो कमी व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करतो. त्यावरून आता त्यांनी मग व्हॉल्यूम करेक्शन पहिल्यांदा मांडलं. व्हॉल्यूम करेक्शनमध्ये काय, जर प्रेशर हाय असेल, ॲट हाय प्रेशर व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज स्मॉल. असं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे व्हॉल्यूम कसं असेल, ते खूपच स्मॉल असेल आणि आपल्याला त्यावेळेला एका गॅस मॉलिक्युलचं व्हॉल्यूम जे ते निग्लेक्ट करता येणार नाही, ते कन्सिडर करावं लागेल. आणि टेम्परेचर जर कमी असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, देअर इज अ ग्रेट एक्सटेंट द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस विल बी डिक्रीज. टेम्परेचर जर कमी असेल तर टोटल व्हॉल्यूम ही जे आहे ते डिक्रीज होईल अँड व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय द गॅस मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. जे व्हॉल्यूम असेल ते काही कॉन्स्टंट राहणार नाही. सो त्याच्यामुळे त्याने काय केलं की इन दिस केस द व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय द गॅस मॉलिक्यूल विल नॉट लॉंगर बी निग्लिजिबल. अशा वेळेला ते व्हॉल्यूम आपल्याला निग्लिजिबल करता येणार नाही. आणि म्हणून मग व्हॉन डर वॉल काय केलं, व्हॉन डर वॉलने त्याच्यामध्ये काय केलं, ही सजेस्टेड दॅट व्हॉल्यूम शुड बी करेक्टेड बाय सबस्ट्रॅक्टिंग द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल फ्रॉम ए. आपल्याला काय करावं लागेल, मग त्याचं व्हॉल्यूम हे वजा करावं लागेल. आता आपण बघू, मग समजा बी जे आहे, स्मॉल बी, हे जर इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम असेल ऑफ ए मॉलिक्युल्स इन 1 मोल गॅस घेतलं, त्याच्यामध्ये जर बी हे इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम जर असेल गॅस मॉलिक्युलचं ऑफ अ गॅस अँड व्ही बी द व्हॉल्यूम, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ एन मोल ऑफ गॅस. हा 1 मोल ऑफ गॅसचं बी हे इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम असेल. आणि जर आपण व्ही जे आहे कॅपिटल व्ही हे व्हॉल्यूम असेल एन मोल्स ऑफ गॅसचं, एन मोल ऑफ गॅस घेतलं त्याचं व्हॉल्यूम काय आहे व्ही, आणि 1 मोल ऑफ गॅस घेतलं तर त्याचं इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम आहे बी. द इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम मस्ट बी सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. त्यामुळे काय आहे, हे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ गॅसमधनं हे इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम आपल्याला काय करावं लागेल, वजा करावं लागेल. म्हणजे आयडियल गॅस असताना, आता मी हे कंटेनर काढले, आयडियल गॅस असताना त्याने एवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलं, पण हे काय आहे पण हायर प्रेशर जर असेल आणि टेम्परेचर लोअर असेल तर तो व्हॉल्यूम कमी ऑक्युपाय करतो. त्याच्यामुळे काय करावं लागेल, जे टोटल व्हॉल्यूम होतं त्याच्यामधनं बाकीचं व्हॉल्यूम जे आहे ते आपल्याला काय करावं लागेल, मायनस करावं लागेल. त्यावेळेला आपल्याला जे काही व्हॉल्यूम आहे व्ही आय म्हणजे आयडियल व्हॉल्यूम, हे व्ही आय न राहता ते व्ही मायनस काय होईल, एन बी. म्हणजे एन मोल्स ऑफ गॅसचं, हे 1 मोल ऑफ गॅसचं आहे तर एन मोल ऑफ गॅससाठी तो होईल एन बी. म्हणून त्याने प्रेशर करेक्शन आपल्याला केलं या ठिकाणी, व्हॉल्यूम करेक्शन. जे व्ही आय व्हॉल्यूम होतं ॲक्च्युअली ते काय आहे, व्ही टोटल व्हॉल्यूम मायनस इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम ऑफ एन मोल ऑफ गॅस एन बी. सो दिस इज अ प्रेशर करेक्शन. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं पहिलं. व्ही प्रेशर करेक्शनचं हे इक्वेशन आहे, व्ही आय इज इक्वल टू व्ही मायनस एन बी. एन बी जे आहे इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम ऑफ एन मोल ऑफ गॅस आणि व्ही काय आहे टोटल व्हॉल्यूम आणि व्ही आय काय आहे, इट इज आयडियल व्हॉल्यूम. म्हणजे आयडियल गॅस असताना त्याचं किती व्हॉल्यूम आहे, हे आयडियल गॅसचं मग व्हॉल्यूम आपल्याला हे येईल अशा प्रकारे.
आणि जर प्रेशर हाय असेल तर ते काय होईल, व्हॉल्यूम कमी होतं, त्यामुळे ते व्हॉल्यूम आपण मायनस केलं. अशा प्रकारे हे प्रेशर करेक्शन त्याने मांडलं. दुसरं मांडलं त्यांनी पहिलं व्हॉल्यूम करेक्शन, आता पुढचं आहे प्रेशर करेक्शन. आता आपण बघू, आपल्याला माहिती आहे जर कायनेटिक गॅस इक्वेशनच्या अजम्पशन कुठलं मानलेलं होतं, देअर इज नो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दोन गॅस मॉलिक्युल्समध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नसतं, ही अजम्पशन मानलेली आहे. पण हे केव्हा पॉसिबल आहे, जेव्हा व्हॉल्यूम लार्ज असेल. व्हॉल्यूम लार्ज असेल म्हणजे प्रेशर कमी असेल आणि टेम्परेचर जास्त असेल, त्यावेळेला मॉलिक्यूल एकमेकांपासून लांब असतील आणि त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नसेल. पण ज्या वेळेला आपण व्हॉल्यूम कमी करू, प्रेशर जर वाढवला तो व्हॉल्यूम कमी करू अशा प्रकारे, तर त्यावेळेला काय होतील, मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ येतील आणि जवळ आल्यामुळे काय होईल, ते एक्सपिरियन्स आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यांच्यामध्ये काय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्याच्यामध्ये होईल. आता आपण जर याच्यामध्ये जर पाहिलं एखादा प्रेशर जो आहे, प्रेशर ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल कशामुळे असतं, जेव्हा कंटेनरमध्ये आपण गॅस मॉलिक्यूल एनक्लोज करतो तर त्याच्यामुळे प्रेशर कशामुळे असतं, जे गॅस मॉलिक्यूल ज्या वेळेला वॉल्स ऑफ द कंटेनरबरोबर कोलाईड होतात त्यावेळेला ते क्रिएट्स ए प्रोसेस. The volume of the gas molecule, the pressure of the gas molecule is due to the bombardment of gas molecules with the walls of the container. हे पोस्टुलेट आपण पाहिलेलं आहे. पण आता काय आहे, आता व्हॉल्यूम कमी आहे. व्हॉल्यूम कमी असल्यामुळे काय होईल, मॉलिक्यूल जवळ, आपण एक गॅस मॉलिक्यूल कुठला तरी आपण कन्सिडर करतो, कंटेनरमधला हा एक गॅस मॉलिक्यूल कन्सिडर केला. आता हा गॅस मॉलिक्यूल व्हॉल्यूम कमी असल्यामुळे गॅस मॉलिक्यूल जवळ आहे, त्यामुळे काय होईल, देअर इज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन द गॅस मॉलिक्यूल. गॅस मॉलिक्युल्समध्ये काय असतील, आता अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतील. मग हा एक गॅस मॉलिक्यूल जर कन्सिडर केला तर याच्या आजूबाजूला इतर गॅस मॉलिक्यूल आहेत आणि हे इतर गॅस मॉलिक्यूल जवळ असल्यामुळे ते काय करतील, दे ट्राय टू पुल देमसेल्व्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ते प्रत्येकाकडे ते काय करतील, स्वतःला त्या गॅस मॉलिक्यूलला, एक्स गॅस मॉलिक्यूल आहे समजा, त्याला अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. इट इज फॉर द गॅस मॉलिक्यूल प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ दिस कंटेनर असं आपण म्हणूया. पण ज्या वेळेला तो गॅस मॉलिक्यूल ट्रॅव्हल होईल आणि तो ज्या वेळेला स्ट्राईक होईल वॉलबरोबर, बघा इथं ही वॉल आहे, या वॉलबरोबर ज्या वेळेला तो गॅस मॉलिक्यूल स्ट्राईक होईल त्यावेळेला आयडियल गॅस असताना जेवढा प्रेशर क्रिएट व्हायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा कमी प्रेशर कसा क्रिएट होईल, तर या गॅस मॉलिक्यूलच्या आजूबाजूला देखील इतर गॅस मॉलिक्यूल जवळ आहेत आणि दे आर एक्सपिरियन्सिंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. ते अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्सपिरियन्स करतात. त्यामुळे काय होईल, ही गॅस मॉलिक्यूल ह्या गॅस मॉलिक्यूलला जेव्हा स्ट्राईक होईल त्यावेळेला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतील. या बाजूने तर गॅस मॉलिक्यूल नाही आहेत, हा गॅस मॉलिक्यूल मागे ओढेल, त्याला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करेल. त्यामुळे जेवढ्या प्रेशरने किंवा जेवढ्या फोर्सने या गॅस मॉलिक्यूलने स्ट्राईक व्हायला पाहिजे तेवढ्या फोर्सने तो स्ट्राईक होणार नाही. त्यामुळे काय होईल, आपल्याला जेवढा प्रेशर क्रिएट व्हायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा, म्हणजे PI जो काही प्रेशर आहे एवढा क्रिएट व्हायला पाहिजे तेवढा तो क्रिएट होणार नाही, त्याच्यापेक्षा कमी प्रेशर आपल्याला क्रिएट होईल. हे कशामुळे आहे, तर आपण आधी कन्सिडर केलं होतं की दोन गॅस मॉलिक्यूलमध्ये अट्रॅक्शन नसतं, पण लोअर टेम्परेचरला आणि हायर प्रेशरला त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन निर्माण होतं आणि त्यामुळे ते काय करतात, ते एक्सपिरियन्स आहे मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यामुळे असे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये जेवढा फोर्सने ते स्ट्राईक व्हायला पाहिजे वॉलला तेवढ्याने होत नाही. आता ज्या वेळेला तो वॉलला इतर मॉलिक्युल्समुळे सराउंड झालेला असतो त्यामुळे तो कमी फोर्सने स्ट्राईक होतो आणि त्यामुळे त्याचा प्रेशर हा कमी होतो. सो मॉलिक्यूल विल एक्झर्ट अ प्रेशर, लोअर प्रेशर दॅन दॅट इट वुड बी in the absence of intermolecular force of attraction. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन absence असताना पेक्षा कमी फोर्सने तो स्ट्राईक होईल आणि कमी प्रेशर ऑटोमॅटिकली क्रिएट करेल. मग आपण याच्यामध्ये कन्सिडर केलं, ऑब्झर्व दॅट P will be the less than the ideal pressure PI. आता टोटल प्रेशर काय P आपण कन्सिडर करतो, PI हा आयडियल प्रेशर आहे आणि हा P जो आहे, P काय आहे, हा ॲक्च्युअल प्रेशर आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, तेवढं तो काय असेल, कमी असेल. P काय असेल त्याच्यात कमी असेल. मग हा P किती, समजा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ वॉलला स्ट्राईक होताना इतर मॉलिक्यूल त्याला अट्रॅक्ट करतायत, तो काही जो लेसन प्रेशर असेल, समजा तो काही प्रेशर असेल टोटल याच्यामधला इन ऑप्शन्स असेल, तो काय असेल, P डॅश असेल समजा, तर त्यावेळेला मग इक्वेशन काय होईल, P इज इक्वल टू P1 प्रेशर ऑफ द गॅस मायनस PI. म्हणजे हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ नसताना, P डॅश नॉट PI, P डॅश हे इक्वेशन होईल.
म्हणून पी आयडियल जो आहे आपल्याला तो काढता येईल. पी आय हा इकडे आणला, पी आय इज इक्वल टू काय होईल मग पी प्लस पी डॅश, कारण हा इकडे जाताना प्लस होईल म्हणून पी प्लस पी डॅश. हा अशा प्रकारे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. पी आय इज इक्वल टू पी प्लस पी डॅश. आता हा गॅस मॉलिक्युल्सने काय झालं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे एक्झर्टेड बाय द सिंगल गॅस मॉलिक्यूल अबाउट स्ट्राईक डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूम. आता तो किती मॉलिक्युल्स त्याच्या वॉलला स्ट्राईक होताना त्याच्या पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये किती मॉलिक्युल आहे त्याच्यावरती ते डिपेंडेंट असतं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर इट डिपेंड्स अपॉन द डेन्सिटी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणजे ज्या गॅस मॉलिक्युलचं जर डेन्सिटी जास्त असेल तर हा जो काही स्ट्राईक होणारा मॉलिक्यूल आहे जास्त मॉलिक्यूलने सराउंड झालेला असेल, कमी असेल तर ते दुसऱ्या शब्दामध्ये हा जो काही प्रेशर आहे मग इफेक्ट पी डॅश, हा पी डॅश प्रेशर कसा आहे, पी डॅश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v². इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v² किंवा प्रोपोर्शनल टू 1/v². अशा प्रकारे हे आपण इथे लिहू शकतो. आणि व्हॉन डर वॉल्स सजेस्टेड दॅट द मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रेशर करेक्शन फॉर पी डॅश फॉर 1 mole of gas, n mole of gas present in volume V is given by. म्हणजे आपल्याला जे काय आहे मॅग्निट्यूड जे आहे प्रेशरचं करेक्शन पी डॅश फॅक्टर हा व्हॉन डर वॉलने मांडलेला आहे डायरेक्टली. व्हॉल्यूम व्ही जे आहे गिवन बाय गॅस प्रेझेंट इन द व्हॉल्यूम व्ही. व्हॉल्यूम व्ही असलेल्या गॅसमध्ये किती पी डॅश असेल ते त्याने मांडलेलं आहे. पी डॅश इज इक्वल टू डायरेक्टली इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे n²a/v². या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने त्याने मांडलं. हा पी डॅश जो आहे जो आयडियल गॅस असतानाचा प्रेशर आपल्याला असायला पाहिजे होता तो जो जास्तीचा आहे तो. तर त्याच्यानंतर आपण आता पहिलं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे पी आय इज इक्वल टू पी प्लस पी डॅश. आपण इथं काय करणार, ह्या पी डॅशची किंमत ह्या इक्वेशनमध्ये तर टाकली तर काय होईल पी आय इज इक्वल टू काय होईल पी आय इज इक्वल टू. आता आपण पी डॅशची किंमत टाकणार. पी डॅशची किंमत काय आहे, व्हॅल्यू ही आहे, हा पी जसा तसा पी प्लस n²a/v². या इक्वेशनच्या सहाय्याने आपण ते एक्सप्लेन करू शकतो. सो ज्या वेळेला आपण आता ही जी काही व्हॅल्यू आहे आता पी आय आणि व्ही आय हा झाला याचं प्रेशर करेक्शन, हे झालं प्रेशर करेक्शन. आपण व्हॉल्यूम करेक्शन पाहिलं व्ही आय इज इक्वल टू व्ही मायनस एन बी, हे झालं व्हॉल्यूम करेक्शन. म्हणजे हे व्ही आय आणि पी आय या दोन्ही ज्या किमती आहेत आपण आयडियल गॅस इक्वेशनमध्ये जर टाकलं, आयडियल गॅस इक्वेशन काय आहे आपण पाहिलेलं आहे. आयडियल गॅस इक्वेशन मी आता जरा इकडे लिहितो म्हणजे तुम्हाला जास्त समजेल. आयडियल गॅस इक्वेशन काय पाहिलेलं आहे आपल्याला, आपण पाहिलेलं आहे पी आयडियल व्ही आयडियल इज इक्वल टू NRT. आता आपल्याला काय करायचं मग, प्रेशर करेक्शन आणि व्हॉल्यूम करेक्शन. प्रेशर करेक्शन आपण काय केलेलं आहे, पी आय काय आलेलं आहे पी डॅश पी प्लस n²a/v². ही झाली प्रेशर करेक्टेड प्रेशर. व्हॉल्यूम काय केलेलं आहे आपण करेक्ट व्ही मायनस एन बी आणि हा इज इक्वल टू NRT. So this is the van der Waals equation of state depending upon the pressure correction and the volume correction. यालाच आपण काय म्हणतो van der Waals equation of state. याला फॉर n मोल ऑफ गॅस आहे फॉर n मोल ऑफ गॅस आहे. फॉर 1 मोल ऑफ गॅस जर घेतले, n मोल ऑफ गॅस म्हणजे याच्यामध्ये काय P इज द प्रेशर, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, A इज द van der Waals कॉन्स्टंट, V इज द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस, B इज इक्वल टू ऑल्सो द van der Waals कॉन्स्टंट. हे van der Waals कॉन्स्टंट आहेत, ज्याला इफेक्टिव्ह व्हॉल्यूम आपण असं म्हटलं. हे झालं फॉर दी n मोल ऑफ गॅस. 1 मोल ऑफ गॅस घेतलं तर n काय होईल त्याच्यामधला कॅन्सल होईल आणि ते इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ काय होईल पी आय व्ही आय इज इक्वल टू, मी खाली लिहितो इज इक्वल टू काय होईल पी प्लस n² होतो तो कॅन्सल होईल n²a/v². ते काय होईल आता a/v² इंटू व्ही मायनस एन बी होतं. ते आता एन गेला 1 मोल आहे, एन इज इक्वल टू 1 आहे, त्यामुळे काय झालं इट बिकम्स बी. हे इज इक्वल टू काय झालं NRT होतं, एन इज इक्वल टू 1 आहे म्हणून झालं हा RT. सो दिस इज ऑल्सो द van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट
फॉर ए 1 मोल ऑफ गॅस. किती मोलसाठी आहे? 1 मोल ऑफ गॅससाठी आपल्याला मिळतं. अशा प्रकारे हे व्हॉन डर वॉलने काय केलं, मग डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर करेक्शन आणि व्हॉल्यूम करेक्शन आपल्याला हे व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट जे आहे हे आपल्याला डिराईव्ह केलं. P + n² A/v² into V - NB is equal to nRT. दिस इज अ व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गॅस. आता आपण बघू ह्याच्यामध्ये जे काय व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट आहेत त्यांची युनिट ए आणि बी जे आहे याच्यामध्ये म्हटलं आपण व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. हे व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंटची युनिट आपण कसे डिराईव्ह केले बघा. आपल्याला माहिती आहे द युनिट ऑफ द व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट ए अँड बी डिपेंड्स अपॉन द युनिट ऑफ द प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. ते कशावर डिपेंडंट असतील? प्रेशर अँड व्हॉल्यूमवर. मग आपण इथं लिहू शकतो काय, फॉर प्रेशर करेक्शन काय लिहिलेलं होतं इक्वेशन, आपण ए लिहिलेलं होतं P' is equal to n² v² which is given by the van der Waal. मग याच्यावरनं आपण काय केलं, रिराईट केलं. हा जो ए आहे ए मिळवण्यासाठी एची किंमत काढायची म्हणून हे इक्वेशन रिराईट केलं. हा ए याच बाजूला ठेवला आणि n² ए ह्या बाजूला गेलं म्हणजे काय होईल, इक्वेशन उलट होईल. म्हणजे हा व्ही जो डिवायडेड बाय होता याला मल्टिप्लाइड बाय होईल आणि हा जो वरती होता हा खाली येईल. म्हणजेच काय झालं, P' v² n². मग अशी हे इक्वेशन दिलेलं आहे त्यानुसार. याच्यामध्ये P' काय प्रेशर आहे, व्ही काय आहे व्हॉल्यूम आहे, प्रेशर व्हॉल्यूमचा स्क्वेअर आहे म्हणून प्रेशर व्हॉल्यूम स्क्वेअर. एन काय नंबर ऑफ मोल्स आहे म्हणजे डिवायडेड बाय हे मोल ब्रॅकेट स्क्वेअर. याच्यामध्ये हे इक्वेशन झालं. मग आपल्याला काय, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम स्क्वेअर डिवायडेड बाय मोल. द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन ॲटमॉस्फिअर. प्रेशर कशामध्ये आपण एक्सप्रेस करतो, हा प्रेशर ॲटमॉस्फिअरमध्ये ATM ज्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक्सप्रेस करतो. व्हॉल्यूम हे आपण कशामध्ये करतो, लिटरमध्ये एक्सप्लेन करतो. म्हणजे हे लिहिलं व्हॉल्यूम लिटर, ॲटमॉस्फिअर लिटरचं काय तिथं स्क्वेअर आहे. आणि मोल्स जे आहेत ते आपण मोल्स हे मोल्समध्ये असतात. हा वरती नेला आपण मोल तर काय होईल, इट इज मोल इनव्हर्स 2. सो दिस इज द युनिट ऑफ द व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट. एचं युनिट काय झालं मग, इट विल बी ॲटमॉस्फिअर liter square mole inverse 2 is the unit of this pressure. Van der Waals constant A. हे van der Waals constant A चं आपल्याला युनिट मिळालं. हे लिहिलं मग आपण इथे युनिट ॲटमॉस्फिअर लिटर स्क्वेअर मोर इनव्हर्स 2. दुसरा जो काही आपल्याला फॅक्टर आहे हा बी, त्याला म्हणतो आपण इनकम्प्रेसिबल व्हॉल्यूम पर मोल ऑफ द गॅस. सो आपल्याला ते इनकम्प्रेसिबल व्हॉल्यूम असेल तर ते काय दिलं जातं, लिटर पर मोल. व्हॉल्यूम कशामध्ये, लिटर पर मोल. सो बीचं युनिट काय झालं मग, लिटर पर मोल. सो अशा प्रकारे व्हॉल्यूम करेक्शन आणि प्रेशर करेक्शनवरून आपण व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन डिराईव्ह केलं. आणि त्याच्यामध्ये जे काय आहेत व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट ए आणि व्ही जे आहेत यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर द व्हॉन डर वॉल्स कॉन्स्टंट आणि त्यांची युनिट्स आपण डिराईव्ह केले. सो दिस इज द अबाउट द व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. मग आपण काय पाहिलं, व्हॉन डर वॉलचं इक्वेशन जे आहे प्रेशर करेक्शन आणि व्हॉल्यूम करेक्शनवर डिपेंडंट आहे. कायनेटिक गॅस इक्वेशनमध्ये जे व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय द गॅस सिंगल गॅस मॉलिक्यूल जे आहे अझम्पशन्समध्ये जे होतं कायनेटिक गॅस इक्वेशनमध्ये ते व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय द सिंगल गॅस मॉलिक्यूल हे निग्लिजिबल पकडलेलं होतं. आणि दुसरं होतं त्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे जे काय आहे हे निग्लिजिबल असतं असं कन्सिडर करून आपले कायनेटिक गॅस इक्वेशन होतं. पण ॲक्च्युअली जेव्हा लो प्रेशर असतो आणि हा लो टेम्परेचर आणि हाय प्रेशर असतो त्यावेळेला आपल्याला सिंगल गॅस मॉलिक्यूलचं व्हॉल्यूम हे निग्लेक्ट करता येत नाही. आणि आपल्याला मॉलिक्यूल व्हॉल्यूम कमी असल्यामुळे एक्सपिरियन्सेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्यामुळे त्यांनी जेवढा प्रेशर एक्झर्ट करायला पाहिजे तेवढा ते एक्झर्ट करत नाही. डिपेंडिंग अपॉन दॅट मग आपण डिराईव्ह केलं, वी डिराईव्ह द व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट आपण डिराईव्ह केलं. आणि अशा प्रकारे आपल्याला मग हे व्हॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट जे आहे दॅट इज सुपिरियर इक्वेशन ओव्हर द कायनेटिक गॅस इक्वेशन किंवा आयडियल गॅस इक्वेशन.